पर इस नूं पता नहीं ये बिरथा है। इसका कारण की है? इसका कारण है अज्ञानता। अज्ञानता सब तो वड्डी बीमारी है जिहड़ी गुरु की शरण तो बिना दूर नहीं जाती। बाणी इनू कहती है अज्ञानता के कारण ही मनुख सच्चे धन नूं छड्ड के कच्चे धन नूं, ऐसे धन नूं इकट्ठा करना शुरू कर दिंदे ने जिहड़ा धन सदीवी काल लई इस दे नाल नहीं निभदा। हमेशा जिहड़ा इसका ध्यान है वो माइक पदार्थां दे विच धन विच ही जुड़ जाता है। चेतनता है जिहड़ी वो सिर्फ ते सिर्फ धन की इकत्तरता ते ही खलो जाती है। मन बुद्ध चित्त ये तिन्ने इसे दी ही विचार करते हैं ते फिर इन्हां चीज़ों का मनुख के अंदर हंकार पैदा हो जाता है। मैं आप जी के समक्ष ये भी बेनती करदे जदों दुनियावी धन नूं इकट्ठा किया जाता है, जिवें जिवें ये धन इकट्ठा होएगा मन दे विच वैसे ही फुरने, बुद्धि उन्हां फुरनियां ते विचार करेगी ते जदों बुद्धि दे बल दे नाल धन इकत्तर हो जाएगा फिर वो चित्त दे विच अपने धन की छाप वस जाती है ते मनुख दे अंदर अहंग पैदा हो जाता है। जदों नाम धन नूं इकट्ठा मनुख करना शुरू करता है, जिमें जिमें नाम धन इकट्ठा हुंदा है मन दे विच भी वैसे ही फुरने, बुद्धि भी परमात्मा वाल लग जाती है, चित्त ईरखा द्वैश तो खाली हो जाता है ते अहंग बिल्कुल शून्य खत्म ही हो जाता है। एक धन वो है जिस दे आउण दे नाल हंकार बहुत वध जाता है, एक धन वो है जिस दे आउण दे नाल हंकार खत्म हो जाता है। अपनी हस्ती है जिहड़ी वो खत्म हो जाती है। दुनियावी तौर ते पदार्थ अते धन है, इसकी वरतों मनुख की शारीरिक जरूरतों को पूरा करती है। कुछ जरूरत इस दियां हन, कुछ जरूरत ये शरीर तो जिहड़े तन पैदा होए ने उन्हां दियां ने। ते दुनियावी तौर ते मनुख की ये जिम्मेवारी है, ये अगे होके काम करता है और ये जिम्मेवारी परमेश्वर ने इस नूं बख्शी हुई है। जिमें जिमें मनुख अगे होके काम करता है, मनुख दे अंदर चेतनता दे अंदर 5 तरह के विकार ने। विकार का मतलब सीधे शब्दों च असीं लिया जाए, विकार का मतलब हुंदा है जो मनुख के मन को विचलित करके अक्स लक्ष्य तो भटका दे। इनू असीं बाधावां भी कह सकते हैं। जिवें कोई अमृतसर जा रहा होए, जीटी रोड ते अगे एक जाम लग्या होए, उत्थों मनुख फिर थल्ले उतरदा है, बाधा अगे पई होए भटक जाता है, थल्लों दी पिंडां में चलना शुरू कर दिंदा है। अगे जाके फिर जे जीटी रोड से चढ़ेगा, अगे फिर कोई बाधा आ जाए, फिर पिंडां में दी तुरना शुरू करेगा। इवें मनुख दे चेतनता दे राह दे विच गुरु दे शब्दां ते पहुंचण दे विच ये बाधावां ने, विकार ने जिहड़े भी, और तकरीबन ये विकार सारियां विच ही ने, हरेक मनुखी विच ने। एक जना है जिहदे विच नहीं ने, बाकी सारियां च नहीं।
ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਚੇਤਨਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੋਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਜਕੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਮਤ ਜਾਣਨਾ ਜਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਲੋਭ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ, ਨਿਹਫਲੰ ਤस्य ਜਨਮस्य ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਨਿਹਫਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਤਾਈਂ? ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਐਸਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਟਾਲਦਿਆਂ ਟੂਲਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਪੈਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਪ ਕਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਰ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਦਿਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਹੁਣ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਣੀ, ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਉਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨੇ, ਐਸਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਜੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਲੋਭ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਵਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਆਚਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵਿਵਚਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਖਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਆਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੋਲਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੈ ਡੋਲਣ ਦੀ। ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਰਤ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਧਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ ਚੇਤਨਾ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇਗਾ ਚੱਕਰ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 70-80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ, ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਬਸਾਏ ਨੇ। ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਐਸਾ ਘਰ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚੇਤਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ।
ਚੇਤਨਤਾ ਹਜੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਵਾਜ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਰੰਗੇ ਅਭੰਗੇ। ਅਰੰਗੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 7 ਰੰਗ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦੇ, ਔਰ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੁਰਿਆ ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਢਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਕੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁੰਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁੰਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਹਾਂ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੈ। ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਦਾਰੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਧਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਧਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ।
शरीर दे खत्म होंदिया ही सब कुछ तेरा नहीं रहना, किसी होर दे नाम चलिया जाना, सब कुछ पराया उसे दिन। जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। जे तेरे नाल कुछ जाना है तो परमात्मा दे गुण ने, जिन्ने गुण पैदा हो जाएंगे, जिन्ने भी, दया पैदा हो जाएगी, धर्म पैदा हो जाएगा, संतोख पैदा हो जाएगा। ये गुण यदि जीव आत्मा नाल निभण गए, बाकी जो भी धन है, शरीर खत्म होएगा, धन भी नालों नाल संपर्क टुट जाएगा। धन तो संपर्क उसे दिन ही टुट जाना है जिदन शरीर खत्म होना। शरीर दे खत्म होंदिया ही सब कुछ तेरा नहीं रहना, किसी होर दे नाम चलिया जाना, सब कुछ पराया उसे दिन, अपना कुछ भी नहीं रहना। इस करके महाराज कहते ने, जे तू जिंदगी विच कमाउणा ही है, धन ते कमा रहे हैं, धन दे नाल नाल परमात्मा दी बंदगी कमा। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जे गोबिंद दे गुण ही नहीं काए, हे मन जन्म अकारथ चला गया। हजे गोबिंद दे गुण मूँह ते गा लैंदा है, कन्ना सुन लेंदियां ने, मन हजे मनदा नहीं है। मन गोबिंद नूं मनदा भी नहीं है, वो है ये भी नहीं मनदा। एक गल होर भी याद रखना, जेदे मन ने गोबिंद नूं मन लिया, ਉਹਦੇ चेहरे ते चिंतावां ते टेंशन नहीं होएगी। ये भी याद रखना। वड्डी तो वड्डी बीमारी विच भी पिया होया, एक ही गल कहंदा है, ये भी परमात्मा की मर्जी है। वो ये मन लैंदा है, मैनू नहीं पता दुनिया ते केड़ी चीज़ चंगी है केड़ी माड़ी है, गोबिंद नूं पता है। ये उहदी निशानी है जिहदी जिंदगी विच गोबिंद आ गया है। इस करके बार बार गोबिंद दे अगे बेनती है, हे गोबिंद तू रहिंदा ते मेरे नाल ही है। गुरु तेग बहादुर साहब ने एड्रैस भी दस्सिया है, गोबिंद रहिंदा कित्थे है, ये भी उहदा एड्रैस भी है। परमात्मा रहिंदा कित्थे है, उहदा एड्रैस भी दस्सिया गया है। एड्रैस मैं आप जी के सामने रख देना। गुरु तेग बहादुर साहब ने दस्सिया, पहुंचना अपना काम है, एड्रैस मैं रख देना। बाणी कहती, पतित उदाहरण भै हरण, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक ते जानिए सदा बस तुम साथ। तेरे नाल ही वसदा है, दूर नहीं है। वो रहिंदा कित्थे है, तेरे नाल ही रहिंदा है। जे मेरे नाल रहिंदा है तो इड्डा वड्डा परमात्मा है जिहदे हत्थ विच सारा कुछ ही है, मैनू क्यों नहीं मिलिया? नाल ते रहिंदा है, दूर नहीं है। वो जे किते दूर हुंदा फिर घर छड्डना पैना सी, गृहस्थी छड्डनी पैनी सी, परिवार छड्डना पैना सी। छड्डन दी कुछ भी लोड़ नहीं है, क्योंकि नाल ते रहिंदा है, नाल रहिंदा है, खबर कोई नहीं है। मनुख दी जिंदगी दस दिंदी है, इहदी जिंदगी विच गोबिंद है कि नहीं है। उहदा बोलना, उसदा वेखना ते उसदा खाना इस चीज़ की खबर दे दिंदा है। मैं फिर बेनती करा, मनुख दा खाना, मनुख दा बोलना ते मनुख दा सुनना इस चीज़ की खबर दे दिंदा है, इसकी जिंदगी विच गोबिंद है कि नहीं है, ये दे देगा। जिस दी जिंदगी विच गोबिंद हुंदा है, उहदे बोल किसी होर प्रकार दे हुंदे ने, मिठे हुंदे ने। उस दे बोल ने जिहड़े झूठे नहीं हुंदे, हमेशा सच्ची गल वो कहंदा है। सच्ची दा मतलब परमात्मा की सिफत की गल कहेगा, होर गल करेगा ही नहीं। इस करके गोबिंद मनुख दे नाल है, प्राप्ति करनी है। उस प्राप्ति दे लई अपने नाल रही चीज़ भी प्राप्त हो जाए, इहदे लई उहदी वडियाई करनी पैंदी। और बाणी ये कहंदी है, जिसने उहदी वडियाई कीती है उन्होंने मिलिया की है। ये वेखो, जपजी साहब की आप जी ने बाणी हुण सवेरे पढ़ी होएगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਗਾ ਲਏ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਾਛੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰੀਣ ਵਹ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਨੰਗ ਭਯੰਗ ਧਨਵੰਤ ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਣਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਅਤ। ਮੇਰੇ ਆ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਮਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਸਵਰੂਪ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ। ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 4-4 ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 15 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਗੱਲ, 15 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਗੱਲ, 15 ਇੱਕ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। 15 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, 15 ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ,
इस करके तेरे नाल मन दे नाल शरीर नहीं जाना, फिर जो शरीर तो कमाया है वह भी नहीं जाना। ये भी गल याद रख, भावें करोड़ां ने, भावें अरबां ने, भावें कुछ भी नहीं है, मन दे नाल जीव आत्मा नाल शरीर नहीं जाएगा। फिर जो शरीर तो कमाया है वह भी नाल नहीं जाएगा। शरीर नहीं फड़ना सी, वो चीज़ां जो भी कमाया सी पकड़ना किने सी? शरीर ने। शरीर ते नाल जाएगा ही नहीं। फिर कहते ने जो कुछ फिर कमाया सी वह बिरथा गया तेरा। हुण सारी उम्र उत्ते ही कढ़ दी, उस कमाउण ते ही, रब दा नां ते कदी लिया ही नहीं, उसकी वडियाई ते कीती नहीं, परेशानी में ही जिंदगी गुजर गई। पता ही नहीं लग्या 70 साल कदों गुजर गए ने। कदे किसी नूं पुछ के वेखना जिहड़ा जवानी विच है, कदे पता लगे बचपन किवें बीत्या, कदे पता ही नहीं लगा। कल दियां ते गल्लां ने। कोई अज बुढ़ेपे में चला गया, उन्होंने पुछो पता लगे बुढ़ेपा किवें आ गया, कहते ना पता नहीं लग्या। कल दियां ते गल्लां ने सारियां। ये तो हुण पता लग्या जदों शरीर च रोग लग गए ने, जवाब देने लग गया शरीर, फिर पता लग्या मेरे ते बुढ़ेपा आ गया। मन हजे भी नहीं मनता बुढ़ेपा आ गया, मन नहीं मनता। शरीर बुढ़ेपे के लक्षण जारी कर रहा है, पर मन नहीं मानता तू बजुर्ग हो गया। ये मत जानना मन जो बजुर्ग होएगा शरीर ते मन विकार छड़ देगा, नहीं। अज वो विकार ना छोड़ ही, ये विकार छड्डदा ही नहीं है। ये विकार छड्डेगा नहीं। शरीर के बजुर्ग होने के नाल मन का कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। ये गल याद है। इस करके साथ न चल है बिन भजन, विखिया सगली इशा। अपना समा जिहड़ा तू उरा परा गुजार रहा है, कुछ गंदन वैन सुनन दे विच छड़ दे, विखिया है इनू छड़ दे। उरा परा किसी नूं मंदे बोल विच गुजार रहे हैं, छड़ दे उन्हां गल्लां। फिर कई लोग ये सवाल करते हैं, जे सानू कोई मंदा बोल जाए, फिर बोल जाएगा मंदा। याद रखना जिहड़ा मंदा बोल रहा है उन्होंने खुशी मिलनी ही उदों है जदों असी कोई रिएक्ट कर देंगे, उस तो बिना उन्होंने खुशी भी नहीं मिलनी। जिवें महात्मा बुद्ध किसी के घर गए, वो अगे जाके अपना भिक्षा वाला पात्र किया तो गालां कढ़न लग पिया। कढ़दा रहा, गालां कढ़दा रहा। गालां कढ़ के जो थोड़ा ठंडा होया, महात्मा बुद्ध कहते ने होर भी कुछ बोलना है? कहते नहीं, होर तो कुछ नहीं बोल। कहता कमाल हो गई, इन्नियां गालां कढ़ियां ने, बोलिया क्यों नहीं अगों? क्योंकि उन्होंने खुशी उदों मिलेगी जदों असी अगों कोई एक्शन देवांगे, उन्होंने प्रतिक्रिया देवांगे, उदों खुशी मिलती है। गालां कढ़न वाले नूं खुशी उदों मिलेगी वो सोचदा मेरे वर्गा ही बन जाए। इन बाबा फरीद साहब जी कहते हैं, फरीदा जो तै मारन मुक्कियां तिना न मारे कुम, आप नड़ै कर जाइए पैर तिना दे चुम, निमरता रख। जेड़ा मंदा बोल रहा उन्होंने जवाब मिलेगा, देवेगा कौन? समा देवेगा उन्होंने जवाब, तुहानू देने की लोड़ नहीं है। समा उन्होंने जवाब देवेगा। समा वड्डे वड्डियां नूं जवाब दे के जाता है, तो मनुख की तो कदर ही की है। वड्डे वड्डे पहाड़ हुंदे ने, एक थां दे खलोते ने, हंकार हुंदा है, पहाड़ वड्डे जांदे ने। महात्मा बुद्ध वो कहंदा महात्मा बुद्ध नूं कहंदा तुसीं बोले क्यों नहीं? महात्मा बुद्ध कहंदा तू मैनू कुछ देना सी, तू कणक देवे, आटा देवे, ते जे मैं अगों लवा ही ना तो कित्थे जाए? कहंदे मेरे घर ही। कहंदे बस याद रखी जो कुछ तू मैनू बोलिया मैं लिया कोई नहीं, वो तेरे कोल ही चला गया वापस। जो तू मैनू बोलिया है मैं लिया नहीं है, मेरे मन में ही रहना सी वो, ते मेरा मन ऐसिया चीज़ां अपने अंदर नहीं रखता। ऐसिया गलत चीज़ां, किसी दियां गालां मेरे अंदर स्थान ही नहीं है रखण दा, क्योंकि मेरा मन हरमंदर बन चुकिया है। ये डस्टबिन नहीं है हरेक किसी दियां गालां मैं अंदर रखी बैठा। ये डस्टबिन थोड़ी नजर च गंदगी पाएगी। इतने मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नाम, ये तो मन मंदिर बन चुकिया है। ये चीज़ां नहीं रहन गया, मैं नहीं लईयां, अपनी अपने कोल रख। इस करके जो माड़ा बोलता है वह भी छड़ देना है। माड़ा सुनना ये भी विख्या है,
ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ। ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਆਸ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਭ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ